అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై బాబా అండి అందరికీ. ముందుగా ప్రార్థనతో మొదలు పెడదాం. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still at more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై బాబా అండి. నిన్న జస్ట్ పార్ట్ 1 స్టేట్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అనే చాప్టర్ మొదలుపెట్టామండి. మనం ఈ పారాగ్రాఫ్ దగ్గర ఆపామండి. బేసిక్గా ఇక్కడ బాబా చెప్తుంది, దేర్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ సోల్స్, దేర్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ప్లేన్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ సోల్స్, దేర్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ సోల్స్, and thus there is a difference in the state of souls. అయితే ఆత్మలన్నీ ఒకటే అనుకున్న తర్వాత మరి ఎక్కడ తారతమ్యం ఉంది అన్నదానికి ఈ ఇది చెప్పారు బాబా. ఉన్నది కాన్షియస్నెస్లోనే భేదం ఉంది, అదే ప్లేన్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్గా మనం చూడవచ్చు. అలాగే అనుభవం, సోల్స్ అనుభవంలో కూడా తేడా ఉంటుంది అని చెప్తూ, హెన్స్ దస్ దేర్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్స్, అందువల్ల ఆత్మల స్థితిలో ఈ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అన్నట్టుగా చెప్పారండి. ఇక్కడ ఆగాము. సార్ నాగేశ్వర్, నేను ఇక్కడ స్థితుల గురించి మీరు చెప్పారు సార్, ఇక్కడ ఏమైనా ఎలాబరేట్ చేస్తారండి? నేను ముందుకెళ్ళినా లేకపోతే? సార్, స్థితి అంటే ఆ మూడు కలిపి అని చెప్పారు కదా, దస్ అండి. ఓకే, ఆ విధంగా స్థితిలో తేడా ఉంది. అంటే ఏంటి? చైతన్యము, చైతన్య భూమిక, అనుభవము, ఈ మూడు కలిపి ఈ స్థితి అని చెప్పారండి. ఓకే, ఈ మూడు కాంబినేషన్లో కలిపి మనం ఒక స్థితిగా ఊహించుకోవచ్చు, అది ఆ ఎఫెక్ట్. ఓకే, జై బాబా సార్. జై బాబా సార్. Can I explain this with a sketch? Okay sir, jai baba. I'll share my screen, sir. Okay sir. Can you see the screen, sir? Yes sir, yes sir. So here that A, B, C, D, E, F, G, this is 7 ladders that each represents one kingdom. That from A is vegetable kingdom, sorry, A is stone and metal, B is vegetable, C is worm, D is fish kingdom, E is bird, F is animal kingdom, and G is human kingdom. So there are 84 lakh steps are there in each kingdom. So each soul is on different steps. I've taken example of soul number P, Q, R. 3 souls I've taken example. So let us say that P, that is in the bird kingdom. So it is in the 30 lakh steps. That means what? Now let us understand what is its consciousness, which plane it is. So it is in the grass plane, in the experiencing grass world, and its consciousness may be, say, example 50%. Same way, if you come to that G ladder, that is human being, he's at the same 30th lakh steps, but his consciousness is 100%. So he's experiencing the grass plane and in the grass world. Similarly, same ladder, G ladder, another example is a soul at the 3rd plane of the subtle world. So his consciousness is subtle consciousness, and the plane of consciousness is 3rd plane of the subtle world. So and his experience is all subhuman forms, all human forms in the grass world, and all human forms under 1st and 2nd plane, because he's experiencing the 3rd plane. So this is his experience.
Like that, for example, a Q, experience of Q is all the subhuman forms plus 29,99,999. That is his experience of other human beings, like that. So everything will differ for each soul. That consciousness, plane of consciousness, and experience will differ. This is what this sketch shows, sir. Example, considering the three souls of PQR. This is the state of souls for each soul. Jai Baba, sir. Is Very it okay, good. sir? Yeah, it's very good actually. So there 80 lakhs steps are there in each of those ladders. That's what Yes, you're sir. saying. Each kingdom, that is Each stone and kingdom. metal kingdom, but each 84 lakhs, each soul is in different steps. So that is the state with respect to consciousness and planes of consciousness and experience we can consider. Okay. Compared to all these three, everything will be different. So this is the state of particular soul. Okay, sir. Okay, sir. You can share yours. Jai Baba, sir. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి దీని మీద రఘుపతి గారు చూపించిన దాని మీద? నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ వెళ్దాం. Okay, sir. Carry on, sir. Okay. Jai Baba. జై బాబా, సార్. ఇవి కీవర్డ్స్ మనం అక్కడ లింకింగ్ కీవర్డ్స్ అండి. కాన్షియస్నెస్ అన్నది ప్లేన్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్, ఎక్స్పీరియన్స్, స్టేట్, వీటిని లింక్ చేస్తూ ఫర్దర్గా కింద పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి. దాన్ని ఫర్దర్గా బాబా ఎలాబరేట్ చేస్తారు. మోస్ట్ సోల్స్ ఆర్ కాన్షియస్ ఆఫ్ ద గ్రాస్ బాడీ. సమ్ సోల్స్ ఆర్ కాన్షియస్ ఆఫ్ ద సటిల్ బాడీ. A few souls are conscious of the mental body, and a very few souls are conscious of self. చాలా ఆత్మలు అంటే జీవాత్మలు ఈ భౌతిక దేహం యొక్క స్పృహను కలిగి ఉంటాయి, చైతన్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి, స్థూల శరీరం అని మనం చెప్పుకుంటాం. కొన్ని సోల్స్ అందులో సటిల్ బాడీ చైతన్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి, ప్రాణ శరీరం అంటాం వాటిని. అందులో కొద్ది సోల్స్ అంటే మళ్ళీ మొత్తం సెట్లో కొద్ది సోల్స్ ఆర్ కాన్షియస్ ఆఫ్ మెంటల్ బాడీ, మానసిక శరీరం యొక్క చైతన్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఏ వెరీ ఫ్యూ సోల్స్ ఆర్ కాన్షియస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్. బహుకొద్ది ఆత్మలు మాత్రం ఆ రియల్ సెల్ఫ్ ఏదైతే ఉందో స్వస్వరూపాన్ని దాన్ని అంటే దాని చైతన్యం కలిగి ఉంటాయి. ఇది రిపిటేటివ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కింద ఉంటుందండి ఇక్కడి నుంచి. కానీ మనం ఆ క్లాసిఫికేషన్ స్పష్టంగా మనం మైండ్లో మ్యాప్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ బాడీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడ మనం ఉన్న స్టేట్ చాలా వరకు ఈ భౌతిక ప్రపంచం స్పృహలో ఉన్న మనకి చాలా సోల్స్ ఉంటాయి అలాంటివి. అందులో అనకూడదు నేను, బేసిక్గా ఈ మొత్తం ఓవరాల్ సెట్ ఆఫ్ సోల్స్ తీసుకుంటే చాలా సోల్స్కి ఈ భౌతిక దేహం యొక్క స్పృహ ఉంటుంది. కొన్ని సోల్స్కి ఇందాక రఘుపతి గారు పిక్చర్లో చూపించారు, ఈ జర్నీ చేసుకుంటా ఆ నిత్యంలో ఆ సటిల్ ప్లేన్స్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆ సూక్ష్మ శరీరం యొక్క చైతన్యం ఉంటుంది. దాన్ని కూడా దాటి బయటికి వెళ్ళిన సోల్స్ కొన్ని ఉంటాయి. అవి కొన్ని ఉంటాయి, కొద్దిగా ఉంటాయి. అవి మానసిక శరీరం యొక్క స్పృహను కలిగి ఉంటాయి. అంతకంటే పైకి వెళ్ళినప్పుడు, అన్ని అధిగమించి వెళ్ళినప్పుడు చాలా కొద్ది ఆత్మలకు ఈ సుస్వరూపం యొక్క చైతన్యం ఉంటుంది అన్నదండి. ఇక్కడ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి స్పెసిఫిక్గా ఇది అని ఏమీ లేదు, కానీ మనం ఇక్కడ
ఇందాక చెప్పిన పిక్చర్ని ఊహించుకుని మనం ఒక ఐడియాకి రావచ్చని. మిగిలిన వాళ్ళు ఏమైనా యాడ్ చేస్తే యాడ్ చేయండి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ కానీ ఇక్కడ. Shall I show the sketch once again so they can understand easily? ఓకే సార్, ఓకే. I'll share my screen. So here, most souls means from ladder number A, B, C, D, E, F, G up to human form. That is the first category. Maximum souls are in that category. That is the grass plane. And few souls. That is 1, 2, 3. That is the subtle plane. Very few souls up to plane number 4. Very few souls. Sorry, few souls. And mental world 5 and 6. Still further, very few souls here. And after that, guardian souls are still further few. So like that, Baba, that in this pair, Baba is explained very clearly here. How many souls will be there in each planes of consciousness, where grass plane, subtle plane, mental plane, and God release souls. He's given the number that the maximum in the grass plane, and little less in the subtle plane, and still little less in the mental plane, and still less in the God release souls. Like that. Okay, sir? Right, right, sir. Okay. Jai Baba. జై. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి దీని మీద? ఓకే సార్, నాగేశ్వరరావు. జై బాబు. లక్ష్మణ్ ఉన్నారండి, లక్ష్మణ్ ఉన్నారు కదా. జై బాబు అండి. లక్ష్మణ్ ఏంటి సార్, క్లియర్గానే ఉంది కదా, నేను షేర్ చేయడానికి. జై బాబా. మొత్తం 3 రకాల దేహాల గురించి బాబా ఇక్కడ పరిచయం చేశారండి. అలాగే స్వస్వరూపము గురించి కూడా బాబా పరిచయం చేశారు. సెల్ఫ్. మొత్తం ఈ పదాలు 4 కూడా మొత్తం గాడ్ స్పీక్స్ అంతా కూడా మనకి తారసపడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి స్పష్టమైన అవగాహన అవసరం. అందుకే 1వ చాప్టరు డెఫినిషన్స్ చాప్టర్ అండి. ఇది కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ లేకపోతే మనకు మొత్తం అంతా కూడా క్లౌడీగానే ఉంటుంది పుస్తకం అంతా కూడా. అంచేత దీని మీద డౌట్స్ ఉంటే దయచేసి అడగండి. ఫస్ట్ ఏం చెప్పారు బాబా? గ్రాస్ బాడీ పక్కనే స్థూల శరీరము అని కూడా బాబా ఇచ్చారు దాన్ని. అలాగే సటిల్ బాడీ ప్రాణము అన్నారు. మెంటల్ బాడీ మనస్సు లేక మానసిక శరీరము అన్నారు. అంచేత దీన్ని ఒక రాజుగారు ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ షేర్ చేస్తానండి. ఓకే సార్. షేర్ అవుతుందండి? కనబడుతుంది సార్, స్పష్టంగా ఉందండి. ఇది చూసాం అనుకోండి, మొత్తం అంటే ఒక స్నాప్షాట్ తీసామన్నమాట. విశ్వంలో ఉన్న ఆత్మలన్నీ వచ్చేలాగా ఒక పెద్ద పనోరమకి వ్యూ తీసుకుని ఒక ఫోటో తీసామనుకోండి. దానిలో ఇది స్థూల చైతన్యం ఉన్నటువంటి ఆత్మలు. ఉదాహరణ మాత్రమే, బాబాయ్ నెంబర్లు చెప్పింది కాదండి, నేను ఉదాహరణలు చెప్తున్నాను. ఒక 90% ఆత్మలు స్థూల చైతన్యమును కలిగి ఉంటాయి. ఒక 5% ఆత్మలు సూక్ష్మ చైతన్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఒక 3% ఆత్మలు మానసిక చైతన్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఒక్క 2% మాత్రం అది సెల్ఫ్ అన్నారు బాబా. ఆ సెల్ఫ్ అది తెలుసుకుందాం మనం. అంటే సెల్ఫ్ అంటే ఇంగ్లీష్లో పదం యొక్క అర్థానికి తెలుగు నేను అంటే నేను యొక్క చైతన్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అంటే మనం ఉదాహరణకు 900 కోట్ల జనాభా ఉన్నారనుకోండి. ఈ 900 కోట్ల జనాభాలో ప్రపంచంలో మ్యాక్సిమం ఆత్మలు స్థూల చైతన్యమును కలిగి ఉంటాయి. కొన్ని ఆత్మలు సూక్ష్మ చైతన్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. మరి ఇంకా కొన్ని ఆత్మలు
మానసిక చైతన్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అతి కొద్ది సంఖ్యలో ఉన్న ఆత్మలు స్వస్వరూపము అసలు నేను ఎవరో వాళ్ళకి తెలిసిపోయి ఉంటాయి. ఇదండి యాక్చువల్. అయితే సెల్ఫ్ అనేది కూడా ఒక బొమ్మ ద్వారా చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దామండి. కనపడుతోంది కదా సార్ రాజుగారు? కనబడుతుంది సార్. అది ఇది చూడండి, ఒక్కొక్క రూపం ఉంది. రాయి ఉంది, వృక్షం ఉంది, క్రిమి ఉంది, చేప ఉంది. అలాగే ఆ పిక్చర్ రాలేదు సార్. పిక్చర్ రాలేదా? మొదటిదే వస్తుంది. మొదటిది కాదు. ఒక్కసారి నాకు విద్యలో అంత ప్రవేశం లేదండి, ప్రయత్నమే చేసినాను. రఘుపతి గారు ఆయన పటాఫట్. ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఆరో ఉంటుందండి సార్. లెఫ్ట్ సైడ్ అదే సేమ్ ప్లేస్ లో పెట్టండి సార్. అక్కడ వచ్చిందండి? లేదు. ఒక్క నిమిషం. అయితే క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఆ పిక్చర్ అదే రైట్ ఆరో లెఫ్ట్ ఆరో ఉంటుంది సార్. అది వస్తుందండి. ఇప్పుడు వస్తుంది. షేర్ పోయిందండి. అదే కొత్తది షేర్ చేసినానా? అలాగే మాకు వచ్చిన విద్య అనమాట. ఎదురాయి అన్నట్టుగా. వచ్చిందండి? వచ్చిందండి. అది కనపడుతుంది కదా సార్? కనబడుతుందండి. ఒక చూడండి, రాతి రూపము, వృక్ష రూపము, క్రిమి రూపము, చేప, పక్షి, జంతువు, మానవుడు ఇలా ఉన్నాయి. సో ప్రతి రూపంలోనూ కూడా బయట బాహ్యంగా కనిపించేది అది స్మాల్ సెల్ఫ్ అన్నమాట. అది అంటే అసత్యమైనటువంటి నేను. అది అలాగే లోపల ప్రతి దానిలోనూ కూడా బాబా కనపడుతూ ఉన్నాడు. చూడండి, ప్రతి రూపంలోనూ కూడా బాబా ఉన్నాడు, అంటే భగవంతుడు. అది రియల్ సెల్ఫ్ అన్నమాట. అంటే మనం ప్రతివాడు కూడా భగవంతుడు. ఒక రాయి భగవంతుడే, వృక్షం భగవంతుడే, క్రిమి భగవంతుడే, చేప భగవంతుడే, పక్షి భగవంతుడే. కానీ బయట మాత్రం ఒక రూపాన్ని తగిలించుకొని తిరుగుతోంది కదా. అది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ప్రతి రూపములోనూ కూడా నిజమైన నేను భగవంతుడే. ఆ అనుభవాన్ని పొందినవాడినే భగవద్ అనుభవం పొందినవాడు అంటామా. అంటే నేను నిజానికి భగవంతుని సుమా, ఈ మానవుడిని కాదు. నేను నిజానికి భగవంతుని సుమా, రాయిని కాదు అని తెలిసిపోయినటువంటి ఆ ఆత్మని ఏమంటామంటే భగవద్ అనుభవము పొందిన ఆత్మ అని అంటాం అనమాట. ఆ సెల్ఫ్ అనేటువంటిది ఇది జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలన్నమాట. ప్రతి రూపంలోనూ కూడా నిజానికి దాగి ఉన్నది భగవంతుడే. అది తెలిసిపోవడము, అది సెల్ఫ్ రియలైజ్ అవ్వడము అంటామండి. ఇదే సార్. యూ కెన్ గో అహెడ్ రాజు గారు. ఓకే సార్. ఇదండి, అంటే గ్రాస్ బాడీ, సటిల్ బాడీ, మెంటల్ బాడీ, అలాగే స్వస్వరూప్ సెల్ఫ్, కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్. ఇదండి. ఇప్పటిదాకా అయిన దాని మీద ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఓకే, నెక్స్ట్ వెళ్దాం. సంతోష్ జాయిన్ అయ్యారా? సార్ జాయిన్ అయ్యింది సార్. ఓకే, చేయండి. Most souls have experience of gross sphere world. Some souls have experience of subtle sphere world. A few souls have experience of mental sphere world, and a very few souls have experience of oversoul. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు ఆత్మ యొక్క
నిజానికి అన్ని ఆత్మలు ఒకటే అని చెబుతూ ఆత్మల యొక్క చైతన్యంలో భేదం ఉంది, ఆత్మల యొక్క చైతన్య భూమికల్లో భేదం ఉంది, అలాగే ఆత్మల యొక్క అనుభవంలో భేదం ఉంది. ఆ విధంగా ఆత్మల యొక్క స్థితిలో భేదం ఉంది అని చెప్పేసి మనం చదువుకుంటూ ఒక్కొక్క దాని గురించి ఈ కాన్షియస్నెస్లో భేదం ఏ రకంగా ఉంది అనేది ఇంతకు ముందు పారాగ్రాఫ్లో చెప్పారండి. ఇప్పుడు ఈ కాన్షియస్నెస్ తర్వాత అవి ఎక్స్పీరియన్స్లో ఏ రకంగా భేదం ఉంది అనే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఇలా ఉన్నారు. మోస్ట్ సోల్స్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ గ్రాస్ స్ఫియర్. అంటే మనం ఒకసారి నాగేశ్వరరావు గారు చూపించిన ఆ పిరమిడ్ పిక్చర్ని చూసుకున్నట్లయితే అందులో ఎక్కువ శాతం ఆత్మలు ఇంతకుముందు స్థూల శరీరం యొక్క ఎరుకను కలిగి ఉన్నాయి. అలాగే అదే పిక్చర్లో ఎక్కువ శాతం ఆత్మలు గ్రాస్ స్ఫియర్ అంటే స్థూల భవనం లేదా స్థూల ప్రపంచం యొక్క అనుభవాన్ని కలిగి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. దాని తర్వాత అంటే ఆ ఎక్కువ శాతం కన్నా కొంచెం పైన 90% మన అర్థం అవడం కోసం నంబర్స్ కూడా వేసి చూపించారు కదా, అది జస్ట్ ఇలస్ట్రేషన్ పర్పస్గా. సో కొన్ని ఆత్మలు మాత్రం సూక్ష్మ భవనం యొక్క అనుభవాన్ని కలిగి ఉంటాయి. దానికన్నా తక్కువ ఆత్మలు మానసిక భవనం యొక్క అనుభవాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇంకా అతి తక్కువ ఆత్మలు మాత్రం పరమాత్మ యొక్క అనుభవాన్ని కలిగి ఉంటాయి అని చెప్పేసి ఈ పారాగ్రాఫ్లో చెప్తున్నారు. సేమ్ అదే పిక్చర్ను మనం ఊహించుకున్నట్లయితే ఎక్కువ శాతం ఆత్మలకైతే స్థూల భవనం, అంతకన్నా తక్కువ వాటికి సూక్ష్మ భవనం, అంతకంటే తక్కువ వాటికి మానసిక భవనం, అతి తక్కువ ఆత్మలకు మాత్రమే పరమాత్మ యొక్క అనుభవం ఉంటుంది. అంటే నేనే ఆ పరమాత్మ అన్న అనుభవాన్ని పొందుతాయి అని చెప్పేసి ఈ పారాగ్రాఫ్ చెప్తున్నాను. సార్ కంటిన్యూ చేయమంటారండి లేదంటే ఆగుదామన్నా? జయబాబు ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? జయబాబు అండి, చెప్పండి కళ్యాణ్. ఈ ముందు పారాగ్రాఫ్ లో బాడీస్ గురించి చెప్పినప్పుడు వెరీ ఫ్యూ సోల్స్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద పారాలో వెరీ ఫ్యూ సోల్స్ ఆర్ కాన్షియస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అన్నారు. ఈ స్ఫియర్స్ ఆర్ వరల్డ్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వెరీ ఫ్యూ సోల్స్ హ్యావ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ది ఓవర్ సోల్ అన్నారు కదండి. ఈ సెల్ఫ్ ఓవర్ సోల్ రెండు పరమాత్మ గురించే చెప్తున్నారు కదండి. సో అయితే ఈ బాడీస్ కాంటెక్స్ట్ లో సెల్ఫ్ వాడడానికి, స్పియర్స్ కాంటెక్స్ట్ లో ఓవర్ సోల్ వాడడానికి ఏమైనా మనం అర్థం చేసుకోవాలండి వేరేగా? క్వశ్చన్ క్లియర్ గానే ఉంది కదండి సంతోష్? క్లియర్ గా సంతోష్ మీరు చెప్తారా? కంపారిజన్ అయితే అంటే కళ్యాణ్ మీరు ఓవర్ సోల్ ఈజ్ ద స్పియర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అన్నట్టుగా ఇంప్లై అవుతుంది ఇక్కడ. అది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అంతే కదా మీరు అనేది? అంతేనండి. అంటే అది ఉండదు కదా యాక్చువల్గా అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి. దాసు సో మనకి 2 లెవెల్స్ లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది కదండి ఇక్కడ. ఒకటి బాడీస్, మనం వేసుకునే బాడీస్ లెవెల్లో ఒకటి ఉంది, మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే ఒక లెవెల్లో ఉంది. అంటే ఒకటి ఇండివిజువల్ లెవెల్లో, ఇంకోటి కాస్మిక్ లెవెల్లో ఉంది, యూనివర్సల్ లెవెల్. సో ఇండివిజువల్ లెవెల్లో చెప్పేటప్పుడు మన ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఎప్పుడు ఏముంటుంది, మనం బాడీ అని ఉంటుంది కదా. ఒకసారి గ్రాస్ బాడీ అని ఉంది, కొన్ని సోల్స్ సెటిల్ అని ఉంటుంది. చివరికి నేను ఎవరు అంటే నేను అనేది ఇక్కడ ఫైనల్ పాయింట్కి వెళ్తాం. కాబట్టి అక్కడ నేను అనే కాన్షియస్నెస్ వస్తుంది అనే దగ్గర చెప్పినప్పుడు సెల్ఫ్ అని వాడారు. అదే ఇప్పుడు ఆ సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ అయితే ఇప్పుడు నేను గ్రాస్ బాడీ నేను అనుకునేటప్పుడు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేది గ్రాస్ వరల్డ్ అవుతుంది.
నేను సెటిల్ బాడీ అనుకున్నట్టు అనేటప్పుడు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేది సెటిల్ వరల్డ్ అవుతుంది. సేమ్ అలాగే మెంటల్ బాడీ అనేది మెంటల్ వరల్డ్ అవుతుంది. నేను సెల్ఫ్ అనుకునేటప్పుడు నేను అనుకునేటప్పుడు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేది ఓవర్ సోల్ అవుతుంది అని చెప్పారు. అయితే చివరికి కంక్లూజన్ ఏం చెప్తారంటే ఆ సెల్ఫ్ కి ఓవర్ సోల్ కి తేడా లేదు, రెండు ఒకటే అని చెప్పారు. సో వాస్తవానికి సెల్ఫ్ కి ఓవర్ సోల్ కి తేడా లేదు. అంటే అక్కడ ఓవర్ సోల్ అంటే మీరు పరమాత్మ అనుకోండి లేదా విశ్వాత్మ అనుకోండి, రకరకాల ట్రాన్స్లేషన్స్ ఉన్నాయి. వేదాంతిక పరంగా అది పరమాత్మ, జనరల్ మిస్టిసిజంలో ఇది ఒక విశ్వాత్మ. సో ఏ ఆత్మ అయితే నేను అని సర్వలోకాలని అన్నిటిని కలుపుకొని చెప్తుందో ఆ ఆత్మ ప్లస్ నేను ఇండివిజువల్ గా ఫీల్ అవుతున్న నేను కూడా ఒకటే అయిపోతాయి చివరికి. అది ప్రూవ్ చేస్తారు ఈ చాప్టర్ ఎండింగ్ లో, అదే కంక్లూడ్ చేస్తారు. అంతవరకు మాత్రం చెప్పేటప్పుడు నేను సెల్ఫ్ అని చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే నేను అని అనుకునే కదా మనం వెళ్తున్నాం. నేను ఈ శరీరం, నేను ఇది, ఆ చివరికి ఆ నేను అనే పాయింట్ చేరిపోతాం రియలైజేషన్ స్టేట్ రాగానే. అందుకే వెరీ ఫ్యూ సోల్స్ ఆర్ కాన్షియస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అంటే ఆ నేనుని వాళ్ళు కాన్షియస్ ఫీల్ అవుతారు. ఆ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో, బీయింగ్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే దాన్ని ఇంకా మీరు సోల్ అనుకోండి ఏదైనా అనుకోండి, ఆ వెరీ కోర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్ పర్సనాలిటీ. అదేనా మీ క్వశ్చన్? అవునండి, అవును. Jai Baba sir. Yes. Here Baba is giving explanation with respect to four type of people, four type of souls. One is grass type, subtle type, mental type, and God realized. So your self is used because the soul started with the journey with the question, who am I? And finally it got the answer, I am God. So I am means self here. Like that, whatever word used in that fourth, self or over, everything is same. Only four categories are there in this further explanation also. Grass, subtle, mental, and God realized. So whatever that fourth will comes, it will be with respect to God realized. All the words used here is with respect to God realized souls. Everything is divided into four only, all souls. That's why whatever comes at the final, we should consider it as the God realized souls. రైట్. సో దాసు మీరు చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ బట్టి ఇలా ఇంప్లై చేసుకోవచ్చా? అంటే ఒక సీక్వెన్షియల్గానే బాబా చెప్తున్నారు, అర్థమవుతుంది అది. నాకు గ్రాస్ బాడీ కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది కనుక బాడీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కదా. కనుక ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నాకు కేవలం గ్రాస్ స్పియర్ ఎక్స్పీరియన్సే ఇవ్వగలదు. కనుక అందుకే నేను అది ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాను. మిగిలిన స్పియర్స్ ఉన్నా కూడా అలాగే సటిల్ బాడీలో కాన్షియస్నెస్ అయినప్పుడు ఆ సటిల్ బాడీ అన్నది సటిల్ స్పియర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. అలాగే మెంటల్ బాడీలో ఉన్నప్పుడు మెంటల్ వరల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ సెల్ఫ్ అన్నది ఆ పాయింట్ దగ్గర చేరేటప్పటికి సడన్లీ ఇట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఓవర్ సోల్. అంతే కదండి. బాడీ కాన్షియస్నెస్ ఉండడం వల్లే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ గ్రాస్ స్పియర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది. కాకపోతే ఇక్కడ ఓన్లీ లాజిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం సోల్ అండ్ సెల్ఫ్ అని ఫీల్ అయ్యేసరికి, ఆ సెల్ఫ్ అని పాయింట్ కి చేరుకునేసరికి మన ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్న ఓవర్ సోల్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ లేదు. అది జరుగుతుంది అక్కడ, ఆ రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయి. కానీ అప్పుడు దాకా సెల్ఫ్, సారీ అండి కట్ చేస్తాను, అప్పుడు దాకా సెల్ఫ్ అన్నదానికి అతుక్కుపోయి ఉన్నాం కనుక ఆ పాయింట్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు బాబా అందుకని సెల్ఫ్ వాడారు, అంతే. అలా తీసుకోవాలి. కానీ అది ఓవర్ సోల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే యాక్చువల్గా ఇవన్నీ షాడోస్ అని చెప్తారు, అంటే వస్తుంది మనకు ముందు ముందు. ఆ సెల్ఫ్ తాలూకా ఫస్ట్ షాడో మెంటల్ బాడీ, ఆ షాడో సెటిల్, ఆ మెంటల్ బాడీ యొక్క షాడో సెటిల్ బాడీ, సెటిల్ బాడీ యొక్క షాడో గ్రాస్ బాడీ. అంటే మనం థర్డ్ షాడోతో ఐడెంటిఫై అయిపోయి నేనే థర్డ్ షాడో అనుకుని, అలాగే సేమ్ యూనివర్సల్ లెవెల్లో థర్డ్ షాడో ఓవర్ సోల్ యొక్క ఫస్ట్ షాడో మెంటల్ స్పీర్, సెకండ్ షాడో సెటిల్ స్పీర్, దాని షాడో గ్రాస్ స్పీర్ తో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం. ఓకే ఓకే ఓకే. జీ ఏమన్నా ఉన్నాయండి ఫర్దర్గా దీని మీద? సార్ నాగేశ్వరరావు, జై బాబా. జై బాబా సార్, జై బాబా. అందరికీ అర్థమయ్యే రియాక్ట్ అవ్వట్లేదేమో అనుకుంటున్నాను.
ఇక్కడ బాబా ఆయన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒక లాజిక్ ఉందండి, ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతారు బాబా త్రూఅవుట్ అనమాట. ఆయన ఒక విషయాన్ని స్ట్రైట్గా చెప్పారు, దాని లాజిక్ బిల్డప్ చేసుకుంటూ వెళ్తారనమాట. దాని నుంచి కంక్లూషన్ మళ్ళీ ఎలా డ్రా చేశారో మనందరికీ అర్థమయ్యేలాగా చెప్తారు. ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నారు, పైన మనకున్నటువంటి మాధ్యమాలు ఏంటి చెప్పారు. గ్రాస్ బాడీ అనే మాధ్యమం ఉంది, సటిల్ బాడీ అనే మాధ్యమం ఉంది, మెంటల్ బాడీ అంటే మీడియం అన్నమాట. మాధ్యమం అంటే సెల్ఫ్ ఇది కదా, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో వీటిని ఎరుకను పొందడం వల్ల, కాన్షియస్నెస్ అంటే చైతన్యము, కాన్షియస్ అంటే చైతన్యాన్ని వాడడం వల్ల అది ఎరుక అంటమాట. సో స్థూల చైతన్యము యొక్క ఎరుక కలిగినటువంటి మానవులు, సూక్ష్మ చైతన్యము యొక్క ఎరుక కలిగిన మానవులు, మానసిక చైతన్యము యొక్క ఎరుక కలిగిన మానవులు, స్వస్వరూపము యొక్క ఎరుక కలిగిన మానవులు, ఇలా డివైడ్ చేశారు బాబా కదా. వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. వీళ్ళు ఎలాంటి అనుభవాలు పొందుతారట, నెక్స్ట్ కేటగిరీలో అదొక గ్రూప్ చెప్తున్నారు. అనుభవాలు కూడా 4 రకాలు అని చెప్తున్నారు అక్కడ. ఒకటి స్థూల ప్రపంచమును అనుభవం పొందేవాళ్ళు, సూక్ష్మ ప్రపంచం యొక్క అనుభవం పొందేవాళ్ళు, మానసిక ప్రపంచము యొక్క అనుభవాన్ని పొందేవాళ్ళు, పరమాత్మ యొక్క అనుభవాన్ని పొందేవాళ్ళు. అది అక్కడ కూడా వీళ్ళు కూడా మోస్ట్, సమ్, ఎ ఫ్యూ, ఎ వెరీ ఫ్యూ. సో ఆ మాధ్యమాలు ఎరుక పొందేవాళ్ళు అదే కేటగిరీ క్లాసిఫికేషన్ చేశారు, అనుభవాలు పొందేవాళ్ళని కూడా అదే రకంగా కేటగరైజ్ చేశారు. ఓకే కళ్యాణ్, హలో. జై బాబా. అదే కదా నీ ప్రశ్న అడిగావు. ఫస్ట్ మాధ్యమాలు చెప్పారు కదా, చివరిలో అనుభవాలు చెప్పారు. ఆ 2 కేటగిరీ చేసి రెండింటినీ మ్యాచ్ చేసుకుంటూ వస్తారన్నమాట. ఆ లాజిక్ అంటే గ్రాస్ బాడీ అనే మాధ్యమం ద్వారా వాళ్ళు పొందే అనుభవం ఏంటి, స్థూల ప్రపంచం యొక్క అనుభవాన్ని పొందుతారు. అలాగే సూక్ష్మ శరీరము అనే మాధ్యమం ద్వారా సూక్ష్మ ప్రపంచం యొక్క అనుభవాన్ని పొందుతారు. మానసిక శరీరము అనే మాధ్యమం ద్వారా మానసిక ప్రపంచం యొక్క అనుభవాన్ని పొందుతారు. అలాగే స్వస్వరూపము యొక్క ఆ ఎరుక ఆ మాధ్యమం ద్వారా పరమాత్మ అనుభవాన్ని పొందుతారు. అది అలా లాజిక్ బిల్డ్ చేసుకుంటూ వచ్చారనమాట. అంటే ఏ మాధ్యమం ద్వారా దేని అనుభవాన్ని పొందుతారు అది మ్యాచ్ చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ లైన్స్లో చెప్తారు మనకి. ఓకే కళ్యాణ్ క్వశ్చన్ ఉందంటే, అంటే కళ్యాణ్ అడిగింది సార్, సెల్ఫ్ కాన్షియస్ అన్నప్పుడు ఓవర్ సోల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు అంటే, ఇప్పుడు బాడీలో ఉన్నాడు కనుక ఆ సెల్ఫ్ అన్న స్టేట్ ఉంటుంది కాన్షియస్నెస్, కానీ రియాలిటీలో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది మాత్రం ఓవర్ సోల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అలాగా తీసుకోవాలంటారు. అది అంటే ఇక్కడికి ఇంకా బాబా అంతవరకు పూర్తిగా చెప్పలేదండి. మనం ముందుకు వెళ్ళిపోయి చెప్పుకుంటున్నాం, కానీ ఇక్కడ చెప్పింది ఏంటంటే మాధ్యమాలు ఎరుక ఎవరెవరికి ఉంది, మోస్ట్ అది వాళ్ళకి స్థూల శరీరం యొక్క ఎరుక ఉంది, సమ్ సూక్ష్మ శరీరం యొక్క ఎరుక ఉంది, ఇంకా ఎఫ్యూ మానసిక శరీరం యొక్క ఎరుక ఉంది, వెరీ ఫ్యూ స్వస్వరూపము యొక్క ఎరుక ఉంది. అలాగే అనుభవాలు పొందేవాళ్ళు కూడా 4 రకాలుగా డివైడ్ చేసుకొచ్చారు, మోస్ట్, సమ్, ఎఫ్యూ, వెరీ ఫ్యూ. అది క్లబ్ చేసి చెప్పడం ఇంకా ముందుకు వెళ్తాంటున్నాను నేను. అవన్నీ ముందు చెప్పుకుంటూ క్వశ్చన్ నేను అడిగింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు స్పియర్ ఆర్ వరల్డ్ కాంటెక్స్ట్ లో ఓవర్ సోల్ అని వాడారు కదా, కరెక్ట్. బాడీ కాంటెక్స్ట్ లో సెల్ఫ్ అని వాడారు. రెండు అంటే ఓవర్ సోల్, రియల్ సెల్ఫ్ రెండు ఒకటే అని మనకు అర్థమవుతుంది. కాకపోతే ఈ కాంటెక్స్ట్ లో వాడడాన్ని దాని వెనకాల ఇంకేమైనా మనం అంటే బహుశా తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారని ఉంది. అంటే ప్రస్తుతానికి ఆ మీనింగ్ అర్థమవుతుందండి ఆ పాయింట్ లో. అంతే. ఓకే, ముందుకెళ్ళచ్చు సార్. ఓకే, సంతోష్. Most souls are on the grass plane, Anna Bhumika. Some souls are on the subtle plane, Prana Bhumika. A few souls are on the mental plane, Mano Bhumika. And a very few souls are on the plane beyond the mental plane, Vijnana. So, ఇందాక చెప్తున్నట్టే ఈ కేటగరైజేషన్ గుర్తించుకుంటే
అత్యధికమైనటువంటి ఆత్మలకు ఈ స్థూల భూమిక మీద ఉంటాయి. ఈ ఆత్మలు అత్యధికమైనటువంటి ఈ కేటగరైజేషన్ 4 రకాలుగా మనం చూసుకున్నట్టయితే అతి ఎక్కువ ఆత్మలు ఉండేది ఈ స్థూల భూమికపై ఉంటాయి. అలాగే కొన్ని ఆత్మలు సూక్ష్మ భూమిక మీద ఉంటాయి. అంతకంటే తక్కువ ఆత్మలు మానసిక భూమిక మీద ఉంటాయి. ఇంకా అతి తక్కువ ఆత్మలు మానసిక భూమికకు ఆవల ఉన్నటువంటి విజ్ఞాన భూమిక మీద ఉంటాయి అని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను. అయితే ఇక్కడ ఈ స్థూల భూమికనే వేదాంతిక్ టర్మ్స్ బ్రాకెట్లో ఇచ్చారు. అన్న భూమిక అని, సూక్ష్మ భూమికని ప్రాణ భూమిక అని, మానసిక భూమికని మనోభూమిక అని చెప్పేసి, అలాగే ద ప్లేన్ బియాండ్ ద మెంటల్ ప్లేన్, మానసిక భూమిక కూడా ఆవల ఉన్నటువంటి భూమికని విజ్ఞాన భూమిక అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అదే మనం పై పేరాతో కొరిలేట్ చేసుకుంటే ఆత్మలకి అవి పొందే, ఎందుకంటే ఆత్మలన్నీ ఒకటే అయినప్పటికీ అక్కడ మన డిఫరెన్స్ వీటిల్లో ఉంది, దాని అనుభవంలో ఉంది, వాటికి ఉండే చైతన్యంలో ఉంది, చైతన్య భూమికల్లో ఉంది, వాటి స్థితుల్లో ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పారు కదా. మీద పారాగ్రాఫ్లో చైతన్యంలో ఏ రకంగా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆత్మల మధ్య, ఆ తర్వాత అనుభవంలో ఏ రకంగా ఉంటుంది ఆత్మల మధ్య, ఇప్పుడు అవి ఉండే ప్లేన్స్లో ఏ రకంగా భేదం ఉంది, ఆ వ్యత్యాసం ఉంది అన్న విషయాన్ని ఈ పారాగ్రాఫ్లో ప్రస్తావిస్తుంది. జై బాబా, ఇక్కడ ఈ ముందు పారాగ్రాఫ్ లో స్ఫియర్ ఆర్ వరల్డ్ అని వాడారు, ఈ తర్వాత పారాగ్రాఫ్ లో ప్లేన్స్ అన్నారు, భూమికలు అని. అవి ఏమని డిఫరెన్సియేషన్ చేయాలి? వరల్డ్ కి ప్లేన్ కి ఏంటి తేడా అని అర్థము చేసుకోవాలి. లెవెల్ అన్నా ప్లేన్ అంటే? నాకు అర్థమైనంత వరకు అయితే స్పియర్ అనేది సూపర్ సెట్గా తీసుకుంటే అందులో వరల్డ్స్, బాడీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయని అనుకుంటున్నాను. ప్లేన్ అనేది బహుశా లెవెల్గా తీసుకోవచ్చు. నాకు అలా అనిపించింది, కానీ అవునా కాదా అని అడిగాను అంతే. సో ఇక్కడ అమ్మా ప్లేన్ అంటే ప్లేన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. ఇప్పుడు ప్లేన్ అనగానే మనం తెలుగులో స్థాయి, ఒక లెవెల్ అని ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవచ్చు. సో లెవెల్ ఆఫ్ గ్రాస్ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్, సటిల్ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. సో ఆ స్పియర్ లో ఉండేటప్పుడు మనకు ఉండేటువంటి చైతన్యం ఆ రకంగా ఉంటుంది. గ్రాస్ స్పియర్ లో ప్రస్తుతానికి స్పియర్ కి వరల్డ్ కి డిఫరెన్స్ వద్దులేండి, ఎందుకంటే డిఫరెన్స్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ అది మాట్లాడట్లేదు కాబట్టి మనం మాట్లాడద్దు. స్పియర్ వరల్డ్ ప్రస్తుతానికి ఒకటిగా తీసుకుంటే అందులో ఉండేటువంటి సోల్స్ కి, గ్రాస్ స్పియర్ లో ఉండే సోల్స్ కి ఉండేటువంటి కాన్షియస్నెస్ అంతా గ్రాస్ ప్లేన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. అందుకు అక్కడ వాడడం సెంటెన్స్ మీరు స్ట్రక్చర్ చూస్తే మోస్ట్ సోల్స్ ఆర్ ఆన్ ది గ్రాస్ ప్లేన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అని రాయాలి. అది ఇంకా ప్రతిసారి ప్లేన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అని చెప్పరు బాబా, జస్ట్ ప్లేన్ అని చెప్తారు. ప్లేన్ అంటే మెట్టు అనుకున్నాం కదండి. ఒక మెట్టు, మొదటి మెట్టులో ఎక్కువ మంది ఉంటారు, రెండో మెట్లో ఇంకో తక్కువ, అంటే ప్రోగ్రెస్ లో. అయితే దాని ఫర్దర్ క్లాసిఫికేషన్ కూడా తర్వాత చేశారు. ఇప్పుడు సటిల్ వరల్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ సటిల్ ప్లేన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది, బట్ ఆ సటిల్ ప్లేన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ లో కూడా మళ్ళీ ఇంకా గ్రేడ్స్ ఉంటాయి. మనకు తెలుసు 1, 2, 3, 4 అలా. అదేంటి అంటే నాకు అనిపించిందమ్మా, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి. నిన్న ఎడ్యుకేషన్ హైరార్కీ చెప్పారు ఎగ్జాంపుల్లో మా బాబు గారు ఎవరు, కిండర్ గార్డెన్ నుంచి మనం పిహెచ్డి దాకా అందరూ స్టూడెంట్సే. కానీ మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఏమంటాం, కిండర్ గార్డెన్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఎల్కేజీ యూకేజీ కలిపి, అలాగే లోయర్ ప్రైమరీ, అప్పర్ ప్రైమరీ, హై స్కూల్, కాలేజ్, ఈ క్లాసిఫికేషన్ చేస్తాం. మళ్ళీ అందులో క్లాసులు ఉంటాయి, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ అని లోయర్ ప్రైమరీ, అప్పర్ ప్రైమరీ, పెద్ద క్లాసులు అప్పర్ ప్రైమరీ. అలాగే ఇది కూడా ఆ కేటగరైజేషన్ కింద అనుకోవాలేమో అనిపిస్తుంది.
ఇదంతా ఒకే జర్నీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అండి, కానీ కేటగరైజేషను దానికి సంబంధించి మార్పులు జరుగుతాయి కనుక, ఎస్పెషల్లీ బాడీని తీసుకోవడం, తద్వారా ఈ ప్రపంచాన్ని అదే దానికి సంబంధించిన ప్రపంచాన్ని అనుభవించడం అనే ఆ చేంజ్ వస్తుంది కనుక అక్కడ కూడా ఏంటో అది ఇదర్ స్కూల్ కూడా మారుతుంది. నార్మల్ వేరే వేరే స్కూల్స్ ఉంటాయి ఆ కేటగిరీ దాటేటప్పుడు. అందుకని ఈ డిఫరెన్సియేషన్ ఇక్కడ చెప్పాల్సి వచ్చింది అనమాట. Jai Baba, sir. జయవాస్. Sir, here world means it is entire thing, just like in our world. Let us take our world. World means it contains different continents, say India, America, England, like that. So like that, in the world means subtle world. Entire thing, it contains entire different planes. It contains different planes. So here in this plane, Baba used the plane. So that slow may be in some of the plane of the subtle world. It may be in the first plane of the subtle world, or second plane of the subtle world, third plane of the subtle world, like that. To differentiate between that world and the entire thing, and particular plane, we can say. It means particular section. First word, subtle world. Second is different planes are there in the subtle world. To distinguish between that one, Baba might have used this type of explanation here. ఓకే. Also, sir, so just to add, right? So Baba is, we have seen the sequence in which he logically is put, right? Experiences, planes, and then worlds, right? Yeah. So No, first experience, last word, right? It seems like a hierarchy, right? So experiences for souls with similar experiences on one plane is what maybe we can understand it that way, right? Souls with similar experience on planes, they are on one plane. Similarly, a group of planes constitute a experience in a sphere, in a world, because all souls who are on gross planes, they have the experience of the gross sphere or the gross world, right? So I think maybe we can understand it in that way also. I feel that is better. Yeah. అది నెక్స్ట్ వస్తుందండి అలానే. అదే వస్తుంది అనుకుంటా. ఓకే, గో హెడ్ సార్, గో హెడ్. జై బాబా. ముందుకెళ్దామండి. ఓకే. సంతోష్. Yes. Most souls have great binding. Some souls have little binding. A few souls have very little binding, and a very few souls have absolutely no binding. ఇక్కడ కూడా ఆ కేటగరైజేషన్, ఆ వర్గీకరణ ప్రకారంగా చూస్తే అత్యధికమైనటువంటి ఆత్మలకు చాలా అధికమైనటువంటి బంధనం ఉంటుంది. కొన్ని ఆత్మలకు స్వల్పమైనటువంటి, తక్కువైనటువంటి బంధనం ఉంటుంది. అలాగే తక్కువ ఆత్మలకు అతి స్వల్పమైనటువంటి బంధనం ఉంటుంది. ఏ వెరీ ఫ్యూ సోల్స్, ఇంకా తక్కువ ఆత్మలకు అసలు బంధనం అనేది ఏమీ లేకుండా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నాను. అంటే బైండింగ్, బంధనం పర్స్పెక్టివ్లో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంతవరకు ఎక్స్పీరియన్స్, అవి వాటి తాలూకు బాడీస్, అలాగే అవి ఉండే ఆ చైతన్య స్థాయిలు, ప్లేన్స్ పరంగా చెప్తూ, ఇక్కడ బంధనం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఆత్మలకు గ్రేట్ బైండింగ్, అధికమైనటువంటి బంధనాన్ని కలిగి ఉంటాయి. కొన్ని ఆత్మలు స్వల్ప బంధనాన్ని కలిగి ఉంటాయి. తక్కువ ఆత్మలు అతి స్వల్ప బంధనాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అతి తక్కువైనటువంటి ఆత్మలకు అసలు బంధనం అనేది ఏమీ లేకుండా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఈ పారాగ్రాఫ్లో చెప్తున్నాను. ఇక్కడ బంధనం అంటే ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు? If you consider bending as sanskaras, we can easily understand this. అదే బైండింగ్ ఏ సంస్కారాస్ అనే కాకుండా, బైండింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐఎమ్ థింకింగ్ దట్ ఐఎమ్ ద బాడీ, దట్స్ అ బైండింగ్. నేను శరీరం అని అనుకున్నప్పుడు, ఇప్పుడు మనకే ఒక్కోసారి మన శరీరమే చాలా బరువుగా అనిపిస్తుంది. ఏంట్రా బాబు ఇంత భారంగా ఉంది అని.
అలాంటిది మనం ఏదో ఒక పెద్ద వేషం వేసుకుని ఒక డ్రెస్ వేసుకున్నాం అనుకోండి, ఎంత వేగంగా విప్పేసి పడేద్దాం అనిపిస్తుంటుంది. సో అది మనకు తగులుకొని ఉంటే అంత కష్టంగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను గ్రాస్ బాడీ అని అనుకోవడంతో ఇంకా అదొక బంధనమే అది. ఇంకా దానికి సంబంధించిన అనుభవాలు నాకు భారంగానే తయారవుతాయి. సో అది ఇంకా బాడీ కాకుండా సెటిల్ బాడీ నేను అనుకున్నప్పుడు ఆ బంధనం కొంచెం లైట్ అయింది. అలాగా చివరికి నేను ఏది కాదు నేనే అనుకున్నప్పుడు ఏ బంధనం లేదు. సో ఆ విషయం మాట్లాడుతున్నా. అయితే దానికి రీజన్స్ ఏంటనేది నెక్స్ట్ చెప్పుకొని వస్తారు. ఎందుకు ఆ బంధనం ఏర్పడుతుంది ఏంటి. అంటే ఇంప్లాయింగ్ కూడా అంటారా? మొత్తం పైన చెప్పిన అన్ని డిఫరెంట్ టెర్మినాలజీస్, ఎక్స్పీరియన్సెస్, స్పియర్స్, బాడీస్ అన్నీ కూడా ఈజ్ లింకింగ్ టు బైండింగ్ ఇక్కడ బాబా. బైండింగ్ అనేది మీకు ఎలా జరుగుతుంది? విత్ కాన్షియస్నెస్. మీరు మీ కాన్షియస్నెస్ తో ఆ బాడీని నేను అని అనుకుంటున్నారు కదా, అనుకుని ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ బంధనం అనేది దేంతో ఉంది అంటే బాడీతో లింకప్ అవడంలో ఉంది. అంటే మీ కాన్షియస్నెస్ మీకు చెప్తుంది. ఎందుకు అలా చెప్తుంది అంటే ఓకే సంస్కారాల వల్ల చెప్తుంది. నువ్వు ఈ శరీరమే అని అనుకో అని. అంటే అనుకోవడం ఇంకా అనుకోవడం లేదు, అది ఫిక్స్ చేసేస్తుంది. వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గా మార్చేస్తుంది. అప్పుడు నేను ఈ శరీరమే నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ శరీరంతో నేను ఈ స్థూల ప్రపంచంలో ఎక్స్పీరియన్సెస్ చేస్తున్నాను. అది నాకు బరువుగానే ఉంటుంది. అది ఒక బాధగా అంటే బంధనంగానే ఉంటుంది. కట్టిపడేసినట్టుగా ఉంది కదా నాకు ఈ లోకంలో. ఏ అయిపోదాం అనుకున్నా అవ్వట్లేదు. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ బైండింగ్. అదే సటిల్ కాన్షియస్నెస్ పీపుల్ కూడా బైండింగ్ ఉంటుంది. బట్ ఇట్స్ కంపారిటివ్లీ కొంచెం తక్కువ బైండింగ్, బంధనం ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు. అలా పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ రియలైజ్డ్ సోల్స్ అసలు బంధనమే లేదు. దే ఆర్ ఫ్రీ. ఏమైనా ఉన్నాయండి ప్రశ్నలు దీని మీద? అంటే సంతోష్ చదివిన 3 పారాగ్రాఫ్లు. సార్ అందరికీ అర్థమవుతుంది కదండి? అంటే అఫ్కోర్స్ అర్థమవుతుందని ప్రశ్న అర్థం లేదు, కానీ యూఆర్ కంఫర్టబుల్ అని అనుకుంటున్నాను. అందరూనే అంటే సైలెంట్ గానే ఉంటున్నారు కనుక ఎక్కువ మంది. అదే అర్థమైందని చెప్పినా పాజిటివ్ గా ఉంటుందండి. క్లియర్ గానే ఉంది సార్. అంటే అట్లీస్ట్ లింకింగ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నాకు అనిపించింది. లాజిక్ బిహైండ్ దిస్. మొదట్లో మనకి ఈ రిపిటేషన్ చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ టైం గాడ్స్ పిక్చర్ చదువుతుండగా, రెండోసారి మూడోసారి చదివి ఏదో ఉంది దీని వెనకాల ఒక సిస్టమేటిక్ అరేంజ్మెంట్ అన్నది కొంచెం క్యాచ్ చేస్తే కొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఉంటుందండి. అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ చాప్టర్లో అది క్రిటికల్. హౌ ఈజ్ లింకింగ్ థింగ్స్ అన్నది కొంచెం ఓకే. సార్ మీరు నాగేశ్వర ఇది ఒకసారి చెప్పండి. క్లియర్గానే ఉంది సార్, క్లియర్గానే ఉంది. ఓకే. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆ డేటా అంతా ఒక చోట పట్టుకొచ్చి అలా పెడుతున్నారు మన ఎదురుగుంట. దాని నుంచి మళ్ళీ డిస్కషన్, కంక్లూషన్స్ తర్వాత చెప్పుకుంటూ వెళ్తారనమాట కదా. ఫస్ట్ ఏమన్నారు, కాన్షియస్నెస్ దేని గురించి ఉంది చెప్పారు కదా, తర్వాత అనుభవం గురించి చెప్పారు, తర్వాత ప్లేన్స్ గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడు 4వది ఏం చెప్తున్నారంటే అదే మోస్ట్, ఎఫ్యూ సమ్, ఎఫ్యూ వెరీ వెరీ లిటిల్ నెంబర్ ఆఫ్ సోల్స్, అలాగా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు కదా. ఈ అన్ని ఆ కంటైనర్స్లోనే వీటిని అన్నింటినీ పెట్టి మనకు ప్రజెంట్ చేశారు. చివరిలో ఏం చెప్తున్నారంటే బైండింగ్ గురించి. చాలా ఎక్కువ బంధనాల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, కొద్ది మందికి తక్కువ బంధనాలు ఉన్నాయి, అతి కొద్ది మందికి చాలా తక్కువ బంధనాలు ఉన్నాయి, బాగా కొన్ని సోల్స్కి అసలు ఎటువంటి బంధనము లేకుండా ఉన్నాయి. అది ఇక్కడి వరకు ఆ డేటాయే మనకు ప్రజెంట్ చేశారు. కంక్లూషన్స్ నెక్స్ట్ వెళ్తారు బాబా. జై బాబా. జై బాబా. నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం అండి. అయితే మనకి 10 minutes ఉంది, ఇంకా 11 minutes. జై బాబా సార్. జై బాబాకి వెళ్ళి నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ అండి. All these souls are atmas of different consciousness, of different experiences, of different states, are in the oversoul or Paramatma. అయితే ఇందాక మనం డీటెయిల్ గానే డిస్కస్ చేసామండి చైతన్యం, కాన్షియస్నెస్ లేదా చైతన్యం గురించి, అలాగే అనుభవాల గురించి, ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి, అలాగే కాన్షియస్నెస్ లేదా ఎక్స్పీరియన్స్ స్టేట్స్ గురించి, స్థితుల గురించి. అయితే ఈ
వేరు వేరు విభిన్న చైతన్యాలు, అనుభవాలు, స్థితులు ఉన్నవి ఈ ఆత్మలకి, జీవాత్మలన్నిటి కూడా ఇవన్నీ పరమాత్మలోనే ఉన్నాయి. If now all souls are in the oversoul and all are one, then why is there any difference in the consciousness, in the planes and in the experiences and in the states? ఈ ఆత్మలు వాటి అంటే ఆత్మలు అనగానే అనుభవాలు, వాటితో జోడించిన అనుభవాలు, స్థితులు, చైతన్యం, ఇవన్నీ కూడా ఒక ఓవర్సోల్లోనే ఉన్నాయి, పరమాత్మలోనే అన్నీ ఉన్నాయి. అన్నీ ఒకటే అయితే, వాటి వెనకాల ఉన్న ఒకటే అయితే ఈ తేడాలు ఎందుకు ఉన్నాయి? వై ఇస్ దేర్ డిఫరెన్స్ అనే ఒక ప్రశ్న బాబా మనకి వేస్తున్నారు. సహజంగానే ఇది మనకు కూడా వస్తుంది. అన్నీ ఒకటే అంటున్నారు, మరి ఈ తేడాలు, ఈ భిన్నత్వాలు ఎందుకు ఉన్నాయని. The cause of this difference is that the souls have different and diverse impressions or sanskaras. దీని వెనకాల ఉన్న కారణం, మూల కారణం ఏంటి అంటే, ఈ వేరువేరు అనుభవాలకి, వేరువేరు స్థితులకి, వేరువేరు చైతన్యాలకి ఏంటి కారణం అంటే, దానికి ఇంప్రెషన్స్, వేరువేరు విభిన్నమైన సంస్కారాలు లేదా ఇంప్రెషన్స్, దాని కారణంగా అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఏమైనా కమెంట్స్? ఈజీగానే అర్థమవుతుందండి, కానీ ఏమైనా కమెంట్స్, క్వశ్చన్స్ ఉంటే మనం అక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. సంస్కారాస్, ఇంప్రెషన్స్ డీటెయిల్ గా ఐ థింక్ స్లోగా అన్ఫోల్డ్ అవుతుందండి తర్వాత పారాగ్రాఫ్స్ లో. కింద రిఫరెన్స్ ఇచ్చారండి, ద ఫార్మేషన్ అండ్ ఫంక్షన్ సెవెంత్ డిస్కోర్స్ 7th ఎడిషన్. అవునండి. ఏమన్నా ఉన్నాయండి దీని మీద ప్రశ్న? అంటే ఒక విధంగా ఎఫెక్ట్స్ ముందు చెప్పి తర్వాత కాజ్ దగ్గరికి వచ్చి ఉంటారు బాబా, అంతే కదండి. వెళ్ళింది ఏం జరుగుతుంది, అనుభవాలు తేడాగా ఉంటాయి, వేరేగా గ్రాస్ ప్రపంచం, గ్రాస్ బాడీలో ఉన్న వాళ్ళు గ్రాస్ ప్రపంచం చూస్తారు, ఇలా అన్నీ చెప్పుకొస్తూ బైండింగ్స్ అన్నదాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అక్కడి నుంచి దానికి కారణం అక్కడ ఈ సంస్కార అన్న పదాన్ని, ఇంప్రెషన్స్ అన్నదాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇక్కడ. సైన్స్ టీచర్ లాగే చెప్పారండి బాబా. అవును, అవునండి. ఏమైనా ఉన్నాయండి? లక్ష్మణ్ బ్రీఫ్ గా సంస్కారాస్ గురించి ఒక చిన్న డెఫినేషన్ చెప్పాయండి లక్ష్మణ్. సంస్కారం అంటే మనం ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు ఎనీ యాక్షన్, అది గ్రాస్లో చేసే పని కానీ, లేదా అట్లీస్ట్ మెంటల్లో మనకు ఐడియా ఉన్నంత ఆలోచనల రూపంలో కానీ ఏ పని చేసినా దానికి సంబంధించిన ఒక ముద్ర అనేది మన మనసు మీద మళ్ళీ ఏర్పడుతుంది, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్. సో ఆ ముద్రల్ని అంటే మనం చేసిన అన్ని చర్యల తాలూకా మానసిక స్థాయిలో కానీ, సూక్ష్మ స్థాయిలో కానీ, ఆర్ స్థూల అయిన స్థాయిలో కానీ మనం చేసే ప్రతి పని యొక్క ఒక ముద్ర అనేది మన మనసు మీద ఏర్పడుతుంది. ఆ ముద్రల్ని ఇంప్రింట్స్ అని అంటారు. దానికి వేదాంత పరంగా వాడే మాట సంస్కారం, ఇంప్రెషన్స్ అని అంటారు. సో ఆ సంస్కారాలే ఈ మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ రకరకాల ఈ సోల్స్ ఇందులో ఉన్న, ఆ సోల్స్ అందులో ఉన్నాయని ఈ కేటగరైజ్ చేస్తూ ఈ భిన్నత్వాన్ని ఏదైతే చూపిస్తున్నారో ఆ భిన్నత్వానికి కారణం ఈ సంస్కారాలు అనేది ఇక్కడ చెప్తారు. ఒక్క మాట యాడ్ చేస్తానండి, ఒక్క మాట. బాబా అన్నారు, నా ఆధ్యాత్మిక వివరణలన్నీ కూడా సంస్కారము అనే పదము పునాదిగా చేసుకొని దాని మీదే నిర్మితమైనాయి అని చెప్పారు బాబా. ఫౌండేషన్, నా వివరణలన్నిటికీ ఫౌండేషన్ సంస్కార. గతంలో ఎప్పుడూ కూడా సంస్కారాల గురించి ఎంత లోతుగా ఎక్కడ ప్రస్తావించడం జరగలేదు అని కూడా బాబా చెప్పారండి. అయితే మనం డిస్కోర్స్ చదువుకున్నప్పుడు ఎక్కువగా దీని గురించి చదువుకున్నాము. జై బాబా. జై.
ఇప్పటిదాకా జరిగిన దాని మీద ఏమన్నా ఉందండి ఎవరికైనా? అంటే మనకి 5 minutes ఉంది దగ్గర నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ స్టార్ట్ చేసే లోపల. ఓకే, జయబాబా సార్, జయబాబు అండి. జయబాబు సార్. చిన్న డౌట్. ఇప్పుడు మనసు మీద సంస్కారాలు పనిచేస్తాయి. అంటే సంస్కారం అనేటువంటి మనసుకు సంబంధించింది. కాకపోతే మనము డీప్ స్టేట్ లో కూడా సంస్కారాలు వస్తాయి అంటున్నారు. కన్ను రెప్ప కొట్టినా సంస్కారాలు వస్తాయంటున్నారు. అవి ఏ టైప్ ఆఫ్ సంస్కారాస్ అనేటువంటిది నాకు డౌట్ ఉందండి. అంటే అది ఇప్పుడు మామూలుగా మంచి ఆలోచన చేస్తే మంచి పని చేస్తే మంచివి, ఇలాగా చెడు ఇటు గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఇవి కాకుండా అప్పుడు ఆ డీప్ స్టేట్ లో వితౌట్ అవర్ కాన్షియస్, అంటే మన మనసు పని చేయకుండా కూడా సంస్కారాలు వస్తాయని బాగా చెప్పారు. అవి ఏ టైప్ ఆఫ్ సంస్కారాస్ అని తెలుసుకోవాలని. సార్ డీప్ స్టేట్ లో సంస్కారాలు వస్తాయని చెప్పారా? అంటే మనకు మన మనసు పని చేయ డీప్ స్టేట్ లో కూడా, అంటే శ్వాస ఆడుతున్నప్పుడు కూడా సంస్కారాలు వస్తాయని అన్నారు కదా. అంటే ఓకే, డ్రీమ్ స్టేట్ లో రావచ్చు. డీప్ స్టేట్ లో సంస్కారాలు వస్తాయనేది నేను ఎక్కడా వినలేదండి. అంటే ఇప్పుడు బ్రీతింగ్ అనేది జరుగుతుంది కదా, బ్రీతింగ్ లో కూడా సంస్కారాలు వస్తాయన్నారు కదా. ఆ డీప్ స్టేట్ లో కూడా బ్రీతింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కదా. జరుగుతుంది, రైట్. మరి ఆ సంస్కారం ఏ టైప్ ఆఫ్ సంస్కారాస్ అనేది నా డౌట్. సంస్కారం రావాలి అంటే అక్కడ నేను అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉండాలి ఏదో ఒక స్థాయిలో. మీకు డీప్ స్టేట్ లో నేను అనేది అయితే ఉండదండి. బ్రీతింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కదా. బ్రీతింగ్ జరిగేటప్పుడు కూడా సంస్కారాలు వస్తాయన్నారు కదా. కాబట్టి అవి ఏ టైప్ ఆఫ్ సంస్కారాస్ అనేది నా డౌట్ అండి. ఓకే, అది చూద్దామండి, అది రిఫర్ చేసి చూద్దాం. కానీ సాధారణంగా అంటే మీరు వాడుతున్న పదాలు 2 కాంట్రడిక్ట్ గా ఉన్నాయి. ఒకటి డీప్ స్లీప్ అని అంటున్నారు, 2 బ్రీతింగ్ అని అంటున్నారు. అది డీప్ స్లీప్ లో అయితే సంస్కారాలు వచ్చే ప్రసక్తే లేదు, అలాగే వస్తాయని ఎక్కడ చెప్పినట్టు కూడా తెలియదు. బ్రీతింగ్ టైప్ లో వచ్చాయంటే ఏ సందర్భంలో వచ్చాయో అనేది బాబా చెప్పింది ఒకసారి మీరు ఎక్కడుందో అది రిఫరెన్స్ ఇస్తే దాని గురించి మాట్లాడతారు. నా పాయింట్ ఏమిటంటే డీప్ స్టేట్ లో కూడా బ్రీతింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా. కాబట్టి ఆ బ్రీతింగ్ జరిగేటప్పుడు సంస్కారం అవి ఏ టైప్ ఆఫ్ సంస్కారాస్ అని తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. జైబా లక్ష్మణ్, బహుశా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అండి, చెప్పండి రాజు గారు. సార్ లేదండి, అంటే నేను శివప్రసాద్ గారు అండి, ఎవరు మాట్లాడు. హలో, అదండి, అంటే నేను అనుకోండి ఈ లాజిక్ అప్లై చేయడంలో అది కొంచెం క్లారిటీ. అంటే ఇప్పుడు బ్రీతింగ్లో వచ్చినప్పుడు సంస్కారాలు వస్తాయి అన్నది ఒక స్టేట్మెంట్. కానీ ఆ బ్రీతింగ్లో జనరల్గా మనం బ్రీత్ చేసేటప్పుడు సంస్కారాలు వస్తాయి అన్నది అయ్యి ఉండొచ్చు ఆ స్టేట్మెంట్. దాన్ని మనం డీప్ స్టేట్లో కూడా బ్రీతింగ్ ఉంటుంది కనుక బ్రీతింగ్లో ఆ టైంలో కూడా సంస్కారాలు వస్తాయి అన్నది ఇంప్లై చేస్తున్నాం అక్కడ. కానీ దాసు చెప్తుంది ఏంటంటే ఆ కాంటెక్స్ట్ చూడాలి. ఆ బ్రీతింగ్లో మనం కాన్షియస్గా ఉన్నప్పుడు ఆ బ్రీతింగ్లో నేను బ్రీత్ చేస్తున్నాను అన్నది ఉంటుంది కనుక నేను అన్నది క్రిటికల్ అక్కడ, దానివల్ల ఇంప్రెషన్ పడుతుంది. డీప్ స్టేట్లో బ్రీతింగ్ ఉన్నా నేను అనే ఆ స్పృహ ఉండదు కనుక పడదు అన్నది ఆయన ఎంప్లాయ్ చేస్తున్నాడు. ఈ ఓవర్లాపింగ్లో ఎక్కడో గ్యాప్ ఉంది, అది నేను అనేది. ఇప్పుడు మీరు బాబా అన్న కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అని చూడండి అని దాస్ చెప్తున్నాడు. అది నాకు అర్థమైంది. అది డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్ చేయకూడదు, ఇంపోజ్ చేయకూడదు. అది అంటే deep state, the soul will be merged with the beyond state of God. Right. So no samskara will be generated at that time. Right. Because it is merged with the beyond state of God. So right. where is the question of samskara there? Right. ఎనీవే, అంటే కొంచెం డివేట్ అవుతున్నాం అండి. ఇది అంటే యాక్చువల్గా ఇది మోర్ సంస్కారాస్ రిలేటెడ్ డెప్త్ మళ్ళీ డిస్కోర్సెస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ థింగ్. అండ్ దట్ టు ఎర్లీ స్టేజ్లో వెళ్ళడం అనేది. అయితే కళ్యాణ్, యు ఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్ అండి, అదేంటి సార్? అది మీరు చెప్తారు.
కళ్యాణ్. రాజు గారు జయబాబండి, అదే పాయింట్ కాంటెక్స్ట్ వేరే వేరే అని మీరు ఇందాక క్లారిఫై చేశారు కదండి, అదే పాయింట్ చెప్పాలనుకున్నాను. ఓకే ఓకే, అది వేరే కాంటెస్ట్లో మనం డిస్కోర్సెస్ కూడా చేస్తున్నాం కానీ మనకు కూడా వచ్చినట్టు ఉంది డిస్కషన్, యాక్చువల్ డిస్కోర్సెస్లో ఇదే టాపిక్. అదే టైం కూడా అయ్యిందండి. ఇక్కడ మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్స్ ఉన్నాయి కనుక మిగిలిన వాళ్ళకి. అయితే సార్ చిన్న ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ అండి రాజు గారు, ఒకవేళ ఎవరికైనా అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా అన్ని వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉంచితే మనకి ఎలాగా ఒక 3 months 2 months ఒకసారి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ పెట్టుకుంటున్నాం. అలాగేనండి. సో అప్పుడు మనం అవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఓకే, తప్పకుండా. రెండోది కూడా అండి, క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ ఇందులో అడగడానికి ఇంకా అంటే అందరూ ధైర్యం లేక అడగడం కాదు, ఇంకా నాకు క్లారిటీ రాలేదేమో వెయిట్ చేసి చూద్దామన్నా కూడా నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. ఎక్కడ అట్లీస్ట్ లింకేజ్ మిస్ అవ్వద్దండి. పరిపూర్ణంగా అర్థం అవడం అనేది ఆల్మోస్ట్ అసాధ్యమే, మనం ముందులోనే అనుకున్నాం. కానీ అట్లీస్ట్ మైండ్ ఆ లింకింగ్ అన్నది మనకి ఏ ప్యాటర్న్లో వెళ్తున్నారు అన్నది 1-2 సార్లు చదవడం వల్ల కూడా మీకు అర్థమవుతుంది. అక్కడ ఏమైనా గ్యాప్స్ మీకు కనబడి డౌట్స్ వస్తే తప్పకుండా వాటిని అడగచ్చు, లేదా వాటిని మీరు రాసి పెట్టుకుని దాచి చెప్పినట్టు ఆ సెషన్స్ వచ్చినప్పుడు, క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ వచ్చినప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం తప్పకుండా. జై బాబా అండి అందరికీ. అలాగే రికార్డింగ్స్ కూడా పెడతానండి 2 సెషన్స్ ఈరోజు. వీళ్ళంత వరకు అందరికీ ఇవి షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సార్. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. जय बाबा. జై బాబా. జై బాబా.